My dear students, viewers, followers, listeners, learners, take my salam, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন, শিক্ষাও যাতে এগিয়ে যায়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী তার নির্দেশনা অনুসারে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই করোনাকালীন সময়ে শিক্ষা যাতে পিছিয়ে না যায়, তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই জন্য অনলাইনে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্লাস করানোর ব্যবস্থা করেছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং পরিচালক মহোদয়। সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন, তোমরা সেগুলি অনুসরণ করবে। বিভিন্ন জেলা হেডকোয়ার্টার থেকে এবং স্কুল থেকে আমরা স্কুলের শিক্ষকেরা আমরা বাসায় বাসায় বা স্কুলে গিয়ে যারা যেতে পারছেন, স্কুলের কাছে আছেন, সারা ক্লাস নিচ্ছেন। শিক্ষাও যাতে এইভাবে এগিয়ে যায়, উন্নতির চরম শিখরে আমরা পৌঁছতে পারি, এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং মহাপরিচালক সবাইকে আর এইটার সাথে যারা রিলেটেড আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি তোমরা অনলাইন ক্লাস শতভাগ ফলো করবে এবং করবে। এবারে উই আর লার্নিং বেসিক গ্রামার অফ ইংলিশ। You know, if you want to learn English, basic grammar is needed for you at first. If you don't know and give revision basic grammar of English, which are very important for you for learning English, you know it very well. I think you have learned these from class 5 to 10 or 9 or 8, but for a long time, after long time, I am taking class for you, and you are staying at home. You are not reading or writing, I think, before as before. So I am going to do grammatical items. You know, you have 11 items. In every item, if you want to do successfully, you need basic grammar of English. As for example, if you do narration, you have to know kinds of sentence, parts of sentence, parts of speech, number, gender, person, tense. These all items are needed for doing narration. So, to start my grammatical items, I want to give you idea about the basic grammar of English again. I have told before, you know tense, parts of speech, number, gender, person, kinds of sentence, parts of sentence, but revision is must, because I have made it with you after a long time. Thank you very much. Now I am starting for you. You listen to me attentively, sincerely. You know, I have told you before, attentiveness, sincerity, punctuality and integrity, these 4 words are very important for you. When you will learn something, then you have to attentive and sincere. Today we will discuss about parts of sentence, kinds of sentence and tense. It is one part, and another part I have to teach you kinds of parts of speech, number, gender, person. I have divided 2 parts, basic grammar of English. Thank you very much. Now I am starting. I am writing sentence, tense, these you know, you have read before. You know, I know, because I have taught you from class 8, 9, 10. In every classes, I take your English second paper class, first paper class. When I teach first paper, তখনও আমি তোমাদের সাথে এগুলা ডিসকাস করি।
এখন আমি বাংলায় বলছি। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড লেকচার in English, then I have to told Banglish. So I am telling now in Bangla. Sentence বাক্য. You see, Elas Ruma is so weak that she cannot go to school. Alas, Ruma is so weak that she cannot go to school. It is sentence. We have to take some words, not word. Word and word. What is the difference between two? Word, শব্দ, word. রুগী কত নম্বর ওয়ার্ডে আছে? 32 নম্বর ওয়ার্ডে আছে, 12 নম্বর ওয়ার্ডে আছে। মানুষ যখন হাসপাতালে রোগী ভর্তি করে তখন সেটা বলে WARD ওয়ার্ড, আর হলো WORD. Actual pronunciation is word. It is old. You see, alas, Ruma is so weak that she cannot go to school. We can find in this sentence all kinds of basic grammar. But we will discuss about two sentence. And sentence কাকে বলে? How many parts of a sentence? কতগুলি ওয়ার্ড? এতক্ষণ যে আমরা কথা বলতেছি, কতগুলি শব্দকে যখন আমরা একত্র করি, কতগুলি ওয়ার্ডকে যখন আমরা একত্র করি, তখন একটা মনের ভাব প্রকাশ করে। রহিম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? রহিম বলল, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। রহিম স্কুলে গিয়েছিল। একটা সেন্টেন্স। রহিম স্কুলে গিয়েছিল। রহিম ওয়েন্ট টু স্কুল। তাহলে রহিম ওয়েন্ট টু স্কুল। রহিম একটা শব্দ, ওয়েন্ট একটা শব্দ, টু একটা শব্দ, স্কুল আর একটা শব্দ। তাহলে এই কয়েকটা শব্দ মিলে তার মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারছে। আমরা বুঝতে পারলাম যে সে কোথায় গেছিল, সে স্কুলে গিয়েছিল। তাহলে তুমি দেখো, there are two parts of a sentence, subject and predicate. Subject and predicate, উদ্দেশ্য বিধেয়। এটা খেয়াল রাখবে। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা আমি দেখছি ক্লাসে ভুল করে, এরকম যখন পার্টস অফ সেন্টেন্স বলা হয় তখন কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স বলে ফেলে, আর কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স বলা হলে পার্টস অফ সেন্টেন্স বলে বলে। পার্টস অফ সেন্টেন্স মানে বাক্যের অংশ। বাক্যের দুটা অংশ থাকে, সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট। এখানে দেখো এই দ্যাট, এটা হলো কনজাংশন। কনজাংশন মানে সংযোজক অপর, দুইটা সেন্টেন্সকে যোগ করে যে যেটা, সেটা হলো কনজাংশন। প্রসঙ্গক্রমে আসছে এই জন্য বললাম। তাহলে আগের অংশ একটা সেন্টেন্স, পরের অংশ আরেকটা সেন্টেন্স। এটা এক্সক্লামেটরি ভাব বোঝায়। হাই হাই রুমা কি অবস্থা আছে, একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলো, আরে রুমা জানিস না, রুমা এত দুর্বল যে সে স্কুলে যেতে পারে না, হাঁটতে পারে না, বসতে কষ্ট হয়, তার হাঁটতে কষ্ট হয়। তাহলে এভরি ওয়ার্ড ইজ এ পার্সন স্পিচ, এগুলোতে আমরা পরে যাবো। তাহলে একটা সেন্টেন্সের দুইটা পার্ট তুমি বুঝে নাও। এখন দ্যাটের আগে একটা সেন্টেন্স, পরে একটা সেন্টেন্স, পরিপূর্ণ সেন্টেন্স। কারণ ভার্ব ছাড়া you cannot make a sentence without verb. Verb is the heart of a sentence, root of a sentence, essential part of a sentence. Without verb, no one can make a sentence. There are two sentences in here. আমরা that দিয়ে এটাকে জয়েন করে দিয়েছি, একত্র করে দিয়েছি, যোগ করে দিয়েছি। তাহলে প্রথমে করিম is so weak, রুমা is so weak, আমরা লিখছি এখানে রুমা is so weak। তাহলে রুমা is so weak, করিম is so weak, রহিম is so weak, সীমা is weak, she cannot go to school। এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স। এটা দেখো রুমা দিয়ে স্টার্ট। রুমা হলো সাবজেক্ট আর বাকি অংশটা হলো প্রেডিকেট। এখানে she হলো সাবজেক্ট, বাকি অংশটা হলো প্রেডিকেট। যদি আমরা দুই ভাগ করি, দ্যাটের আগের অংশ এবং দ্যাটের পরের অংশ দুই ভাগ করলে আমরা দুইটা সেন্টেন্স পাই। তাহলে মনে রাখতে হবে আমাকে, এটা হলো সাবজেক্ট আর এটা হলো প্রেডিকেট। আমি আগে বলছি, এগুলো তোমরা জানো, আমি শুধু স্মরণ করে দিচ্ছি। যেহেতু you have to do 11 items of grammar,
অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 9 and 10, তাহলে 11টা আইটেমের মধ্যেই তোমাকে বেসিক গ্রামার তোমাকে ব্যবহার করতে হবে। পার্টস অফ সেন্টেন্স, কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ, নাম্বার, জেন্ডার, পার্সন and tense. These are the basic of English, foundation of English, root of English, heart of English. Without learning this, you cannot learn English. That's why we are discussing about basic grammar at first. That means আমি স্মরণ করে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা জানো, এটাকে আবার রিভিশন দিবা। তাহলে টু ভার্স এটা বুঝলা, এটা হলো সাবজেক্ট আর এটা হলো প্রেডিকেট, উদ্দেশ্য বিধেয়। তাহলে যেটাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় সেটা হলো সাবজেক্ট। রুমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কে দুর্বল, এখানে রুমা দুর্বল। তাহলে দুর্বল অংশটা হলো যে সই, খুব দুর্বল। এটা হলো যে প্রেডিকেট, বিধেয়, উদ্দেশ্য বিধেয়। এটা বাংলা সেকেন্ড পেপারও আছে। তুমি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার শেখার সময় যদি বাংলা ইংলিশ মিক্সড করে শিখো তাহলে তোমার উভয় ক্ষেত্রে উপকার হবে। বাংলাতেও উদ্দেশ্য বিধেয় আছে, বাংলাতেও একই নাম। আমি এখনই বললাম যে উদ্দেশ্য বিধেয়, সাবজেক্ট প্রেডিকেট ইংরেজিতে বললাম। এখন এটা একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল, কয়েকটা ওয়ার্ড একটা মনের ভাব প্রকাশ করে দিল। এরপরে আসো কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স। দেয়ার আর 5 কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স: অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লামেটরি। অ্যাসারেটিভ বলি, অ্যাসারেটিভ প্রোনাউন্সিয়েশন হবে না। অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লামেটরি। এখন আমরা যে সেন্টেন্সটা লিখছি এখানে, যদি আমি শুধু এটাকে ভাগ করি, করিম ইজ সো উইক, করিম খুব দুর্বল। তুমি জিজ্ঞাসা করলে তোমার বন্ধুকে করিম এখন কেমন, করিমের শরীর এখন কেমন, বা রুমার শরীর এখন কেমন, তো সে বললো যে রুমা খুব দুর্বল, এটা বলবে। তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স। তাহলে এখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, আমরা সাধারণত কথাবার্তা বলি, আমি পড়তেছি, আমি লিখতেছি, সে স্কুলে যাচ্ছে, সে গোসল করতেছে, সে ভাত খাচ্ছে, সে নাস্তা খাচ্ছে, ইজ টেকিং ব্রেকফাস্ট, ইজ গোয়িং টু স্কুল, ইজ রিডিং ইংলিশ গ্রামার, ইজ ডুইং ইংলিশ গ্রামার, ইজ রিডিং এ প্যারাগ্রাফ। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। হোয়ার ডিড ইউ গো ইয়েস্টারডে, তুমি গতকাল কোথায় গিয়েছিলে, এটা যখন জিজ্ঞেস করলাম এটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল। অর্থাৎ কাউকে যখন আমরা সাধারণত যখন কথাবার্তা বলি সেটাকে বলা হয় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। বিবৃতি সূচক বাক্য বলা হয় এটাকে, বিবৃতি সূচক বাক্য, বিবৃতিমূলক বাক্য যেটাই বলো। তাহলে আমি খাইতেছি, আমি চলতেছি, আমি যাইতেছি, আমি অঙ্ক করতেছি, আমি ইংরেজি পড়তেছি, আমি প্যারাগ্রাফ পড়তেছি, এগুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় কারো থেকে কোনো কিছু জানার জন্য, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম পড়া শিখছো, তাহলে এটা হলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অর্ডার। প্লিজ ট্রাই এগেইন, ডু দ্য সাম, স্ট্যান্ড আপ প্লিজ, বলা হলো তোমার you have to learn these paragraph must because it is very important. তোমাকে আমি উপদেশ দিলাম। You have to do so industry for passing the exam. উপদেশ দিলাম। Please my dear students, you do more industry for doing well in the examination. এটা উপদেশ দিলাম, অর্ডার দিলাম। তাহলে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ। প্লিজ গিভ মি ইউর পেন। তোমার বন্ধুকে বললাম যে তোমার কলমটা আমাকে দাও, বা অনেক সময় তোমরা কলম নিয়ে আসো, জিজ্ঞেস করলাম তোমার কাছে অতিরিক্ত কোনো কলম আছে, অতিরিক্ত থাকলে সে একটা দিয়ে দিল। দিয়ে যাওয়ার পরে তুমি এটা নিলাম, তারপরে লিখলে, তোমার কাজ সারাইলাম। তাহলে এটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। অবজেক্টিভ সেন্টেন্স, কেউ অসুস্থ হয়েছে, যেমন এখানে রুমা অসুস্থ, রুমার জন্য আমরা সবাই we pray to Allah, may Allah bless her, she is very very weak and she is ill or unwell or sick, যেটাই বলো সেটাই হবে, সে অসুস্থ, আল্লাহ তুমি তাকে ভালো করে দেও। আমরা অনেকের জন্য এরকম দোয়া করি। তারপরে ইচ্ছা, প্রার্থনা, তোমার ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার, আরেকজনের ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার, আরেকজনের ইচ্ছা প্রফেসর হওয়ার, এটা হলো যে অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। এক্সক্লেমেটরি, হর্ষ, বিষাদ, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ, দুঃখ, হুররা, উই হ্যাভ ওন দ্য গেম, আমরা খেলায় জিতেছি, এটা খুব ভালো লাগতেছে,
এরকম ভাবে অনেকে যাচ্ছি খুলি মাঠে দেখবে যে ফেলাই দিয়ে দৌড়িয়ে হাসাহাসি একজনের একটা প্লেয়ারের উপরে 11 জন প্লেয়ার করে যখন জিতি যায়। ফুটবল খেলা বলো, ক্রিকেট খেলা বলো, যে কোনো খেলেছে, তুমি যে কোনো কাজেই যদি জিততে পারো তাহলে তখন তোমার সে আনন্দকে আর ধরে রাখতে পারে না। আশেপাশে যারা থাকে তারাও সবার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা হলো যে একটা আমাদের সেন্টেন্স, হায় হায় কেমন হয়ে গেলি, তোরই যাই আঙুলটা কেটে দিচ্ছিস, আল্লাহ এত শীতকাল কষ্ট পাবি, লিখবি কেমনে, আরো ডায়লাতে রাখবি, কি করবে এখন, তা হওয়ার তো হয়ে গেছে। এটা আমরা অনেক সময় বন্ধু বান্ধবকে এইভাবে বলি। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স পেল, তাহলে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লামেটরি। এখন আমি তোমাদেরকে আইডিয়া দিলাম পার্টস অফ সেন্টেন্স। দেয়ার আর টু পার্টস অফ সেন্টেন্স, সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট। রুমা সাবজেক্ট ইজ সো উইক প্রেডিকেট, সি সাবজেক্ট ক্যান নট গো টু স্কুল, প্রেডিকেট উদ্দেশ্য বিধেয়। তারপরে সেন্টেন্স প্রকার 5 প্রকার, অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লামেটরি। তাহলে অ্যাসার্টিভ হলো সাধারণত আমরা কথাবার্তা যেগুলি বলি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। কাউকে কোনো কিছু জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলে সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আর কাউকে যদি শিক্ষক, মা বাপ যদি আদেশ দিয়ে যে বাবা কি বাজারে নিয়ে আস তাড়াতাড়ি, এটা বললো তোমার আব্বু তোমাকে, এটা আদেশ করলো তোমাকে, আমার আদেশ তুমি অবশ্যই আজকে স্কুলে যাবে, অবশ্যই তুমি 3 ঘন্টা লেখাপড়া করবে, পড়ার টেবিল থেকে উঠবে না, আদেশ। তাহলে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বুঝে ইম্পারেটিভ। আর ইচ্ছা, প্রার্থনা, মা বাবার ইচ্ছা থাকে। আর কেউ অসুস্থ হলে আমরা অনেক ইচ্ছা থাকে আমার ছেলে মেয়ে এই হবে সেই হবে, তারপরে আমরা অনেক সময় অসুস্থ হলে প্রার্থনা করি, যেমন রুমার দুর্বল, অসুস্থ বিজয়ী তো দুর্বল, এই জন্য তার জন্য আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে যে তাকে যেন আল্লাহ সুস্থতা দান করেন। তারপরে আর ওই যে বললাম আনন্দ উল্লাস বা ব্যথা বেদনা, লাশ এমান্নাম, আমার সর্বনাশ হয়েছে, কি হয়েছে তোমার, আরে ভাই বলিস না, আমার গতকাল ঘর চুরি হয়ে আমার সমস্ত জিনিস নিয়ে গেছে, একজন আসলে আরেকজনকে দুঃখ প্রকাশ করবে। তাহলে এই গেল কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স। এগুলো তোমাকে ভালোভাবে জানতে হবে, কারণ ইউ উইল ডু ন্যারেশন, ইউ হ্যাভ টু ইউজ 5 kinds of sentence. Out of 5 kinds of sentence, you will not do narration. I have told before, you have to do 11 items. 11 items, 1 to 11, 1 থেকে 11 পর্যন্ত, এই 11টা আইটেম করার সময়ই বেসিক গ্রামার খুব প্রয়োজন। It is my advice to you, you follow my basic grammar class attentively and seriously, sincerely. However, you will give revision. I will take another class. Now, you see, tense, কাল বা সময়, বাংলাতেও বড় কথা কাল বা সময়। টেন্স, কাল বা সময়, সময় ভেদে ভার্বের যে রূপ পরিবর্তন হয় তাকে টেন্স বলে। ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। কোনো কোনো বইতে লিখছে ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। ভার্ব মানে ক্রিয়া, ক্রিয়া মানে ভার্ব, বেঙ্গলি টু ইংলিশ, ইংলিশ টু বেঙ্গলি। তাহলে তুমি টেন্স ভালোভাবে জানতে হবে। আমি পড়াই টেন্স, আমার সিস্টেম, মাই সিস্টেম ইজ নট দ্য বুকস সিস্টেম, ইট ইজ মাই ওন সিস্টেম। তুমি আমার ভাবিও না যে স্যার এই সিস্টেমে, আমার স্কুলের ছেলেমেয়েরা জানে আমি এই সিস্টেম পড়াই। আমি পড়াই ফার্স্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। সমস্ত বইতে লেখা আছে প্রেজেন্ট টেন্স, ফার্স্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। এটা যে কোনো একটা ঘটনার কারণে আমি এই সিস্টেমে পড়ানো আরম্ভ করছিলাম। একবার একটা ছেলেকে যখন আমি টেন্স শেখাচ্ছিলাম, তখন আমি তাকে প্রেজেন্ট টেন্স, ফার্স্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স যখন এই সিস্টেমে পড়াচ্ছিলাম, সে বুঝেই না। তখন আমরা যখন বিএড ট্রেনিং করি, ওখানে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়, when you will teach the students in the classroom, if you see the students are not understanding your lecture in that way, you have to change them our way, which are teaching by us, which are taught by us. তাদের দ্বারা যেটা আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে ট্রেনিংয়ে, যে আপনি এইভাবে পড়াবেন, এইভাবে এই সাবজেক্ট পড়াবেন, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা বুঝবে।
আপনি ক্লাসের সিচুয়েশনে যখন দেখলেন যে আমার মেথড the students are not following, the students are not understanding, then you have to think which method is suitable for the students. Then you will make yourself another method. You will try that way to teach the students. Then I taught the students in this way, past tense, present tense, future tense. আবার দেখো বইতে আছে প্রেজেন্ট টেন্সের 4 প্রকার, পাস্ট টেন্সের 4 প্রকার, ফিউচার টেন্সের 4 প্রকার। আমি এই সিস্টেমও পড়াই না, আমি পড়াই পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট। I went to school yesterday, I go to school yesterday, I will go to school tomorrow. I ate rice yesterday, I eat rice today, I will eat rice tomorrow. Or tomorrow না বললো I will eat rice. আমি ভাত খাইয়াছিলাম, আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাবো। আমি পড়িয়াছিলাম, আমি পড়ি, আমি পড়িব। আমি পড়া শিখিয়েছিলাম, আমি পড়া শিখি, আমি পড়া শিখিব। আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, আমি স্কুলে যাই, আমি স্কুলে যাব। 3টা সেন্টেন্স যদি তুমি পাশাপাশি লেখো তাহলে তুমি কম্পেয়ার করতে তোমার ভীষণ সুবিধা হয়, এত বেশি সুবিধা হয়। যেটা এগুলো আমি বোর্ডে লিখতেছি না এই কারণে, কারণ এগুলো তোমরা জানো। তো এটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই 3টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেল। অতীতে কোনো কাজ হইয়াছিল, চলিয়াছিল, ঘটিয়াছিল, বর্তমানে হয় বা হয়ে থাকে, ভবিষ্যতেও হইবে, চলিবে, ঘটিবে। তুমি দেখো এগুলি তুমি পরীক্ষায় এইভাবে সংজ্ঞা লিখতে হবে না, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। বুঝাটা হলো যে আসল জিনিস। তুমি একটা সেন্টেন্স দেখলেই যদি বলতে না পারো যে এটা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে বোঝা যাবে যে টেন্স ইজ নট ক্লিয়ার ফর ইউ, অর্থাৎ ক্লিয়ারলি তুমি টেন্স শিখো নাই বা বুঝো নাই। এখন আসো 3 ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেল। আমি গতকাল বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলিয়েছিলাম, আজ বন্ধুদের সাথে আজ ক্রিকেট খেলিতেছি হবে না, খেলি, আগামীকাল বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলিব, সাধু ভাষায় যদি বলো। আর এরপরে আসো কন্টিনিউয়াস টেন্স। কন্টিনিউয়াস বলিও না, কন্টিনিউয়াস আলিনুয়াস হয়ে যাবে, আবার আলিনুয়াস একজন মানুষের নাম। তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্স। কন্টিনিউয়াস টেন্স 3 প্রকার, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আমি পাশাপাশি লিখতে এই জন্যই বললাম, তুমি যখন পাশাপাশি লিখবা তখন তুলনামূলক চিত্রটা তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। Please wait, I took my duster. I am not getting duster now. Duster is not doing work because board is not strong. Now we are learning tense. So I have told before, tense 3টা ইন্ডিভিজুয়াল কথা আমি বলছিলাম, তো আমি লিখে দেখাচ্ছি। I wrote a story. Number 2, I write a story. Number 3, I will write
রোড, রাইট, উইল রাইট। তোমাদেরকে সংজ্ঞায় বলছিলাম, সময় বেঁধে বার্বের যে রূপ পরিবর্তন হয় তাকে টেন্স বলে। ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। ক্রিয়া মানি কাজ, আমরা যে কাজটা করি। এখন আমরা কি কাজ করতেছি? আমি পড়াচ্ছি, তোমরা শুনতেছো, তোমরা ফলো করতেছো। ইউ আর ফলোয়ার্স, ইউ আর স্টুডেন্টস, ইউ আর লিসেনার্স, ইউ আর রাইটার্স, ইউ আর লার্নার্স, ইউ আর লার্নিং নাও, আই এম টিচিং ইউ। আমি পড়াচ্ছি, তোমরা শিখতেছো। তাহলে আই রোট এ স্টোরি, আমি একটি গল্প লিখিয়েছিলাম, আমি একটি গল্প লিখি, আমি একটি গল্প লিখব। আবার এখান দিয়ে তোমাকে স্ট্রাকচার জানতে হবে, কিরকম সাবজেক্ট প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট। স্টোরি ইট ইজ অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট। এটাকে বলা হয় স্ট্রাকচার গঠন নীতি। সাবজেক্ট প্লাস পিবি প্রিন্সিপাল ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস, তিনটারই এরকম হবে, এটার একটু ব্যতিক্রম হবে। এটা হবে, এটার বেলায় হবে সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট। সাবজেক্ট এবি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, পিবি প্রিন্সিপাল ভার্ব। এখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব আমরা পরে যাব, আগে আমরা টেন্সের ফলোটা করি। তাহলে তিনটা দেখো, এটার স্ট্রাকচার যেরকম ভাবে, এটার স্ট্রাকচার সেরকম ভাবে। এটা প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে, এটা পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে, এটা ফিউচার ফর্ম ইউজ করতে হবে। এটাই শুধু পার্থক্য। তাহলে আই রোট এ স্টোরি, আমি একটি গল্প লিখিয়েছিলাম, আমি একটি গল্প লিখি, আমি একটি গল্প লিখিব, এখানে ভুলে গেছি আমরা। তারপরে সাবজেক্ট প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট, এটাও হবে সাবজেক্ট প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট, এটাও সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস পিবি প্লাস অবজেক্ট। এবি মানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সাহায্যকারী ক্রিয়া। পিবি মানে প্রিন্সিপাল ভার্ব। আবার প্রিন্সিপালের একটা আবিধানিক তত্ত্ব আছে, প্রিন্সিফেল বলিও না, প্রিন্সিফেল বললে নীতি হয়ে যাবে। প্রিন্সিপালের বাংলা অর্থ হলো নীতি। প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রধান ক্রিয়া, মূল ক্রিয়া। আবার প্রিন্সিপালের একটা আবিধানিক অর্থ আছে, অধ্যক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষকে প্রিন্সিপাল বলা হয়, কলেজের অধ্যক্ষকে কি বলা হয়? প্রিন্সিপাল বলা হয়। তাইলে আবার কেজি স্কুলেও প্রিন্সিপাল থাকে। হ্যাঁ, কেজি স্কুলে যারা পড়ান, ওদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যিনি, উনি বলেন যে প্রিন্সিপাল। তারপরে তাহলে প্রিন্সিপাল তো অধ্যক্ষ, আর প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে অধ্যক্ষ ক্রিয়া হবে না, এখানে কি হবে? প্রধান ক্রিয়া বা মূল ক্রিয়া, অর্থাৎ যেটা ছাড়া বাক্য গঠন করা সম্ভব নয়। প্রধান ক্রিয়া বা মূল ক্রিয়া ছাড়া বাক্য গঠন করা কোনো দিনে সম্ভব নয়। প্রিন্সিপাল ভার্ব is essential part of a sentence. When I will teach you parts of speech, then I will tell you about the what is principal verb, what is auxiliary verb, how you have to use. And principal verb is essential part. Auxiliary verb is also auxiliary verb সাহায্যকারী ক্রিয়া, যে ভার্বগুলো সাহায্য করে। আর প্রিন্সিপাল ভার্ব তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে, অর্থাৎ উইদাউট প্রিন্সিপাল ভার্ব ইউ ক্যান নট মেক সেন্টেন্স। No one can make sentence, not only you, but also all kinds of people, those who are learning or teaching English. No one can make a sentence without verb. Without verbs, যদি সেন্টেন্স গঠন করে সেটা ডেড সেন্টেন্স হবে। তাহলে আমরা 3 ইন্ডিপেন্ডেন্ট শিখে গেলাম। এবার আসো 3 কন্টিনিউয়াস। স্টার্ট। Continuous tense. Continuous tense. Past continuous, present continuous, future continuous. অতীতে কোনো কাজ হইতেছিল, চলিতেছিল, ঘটিতেছিল, বর্তমানে হইতেছে, চলিতেছে, ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে, চলিতে থাকিবে, ঘটিতে থাকিবে। এই ধরনের বুঝাইলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। গতকাল আমি স্কুলে যাইতেছিলাম, আমি স্কুলে যাইতেছি, আগামীকাল স্কুলে যাইতে থাকিব। গতকাল আমি নাস্তা করিতেছিলাম, আজকে নাস্তা করিতেছি, আগামীকাল নাস্তা করিতে থাকিব। রহিম একটি গল্প লিখিতেছিল, রহিম একটি গল্প লিখিতেছে, রহিম একটি গল্প লিখিতে থাকিবে। করিমেরা ক্রিকেট খেলিতেছিল, করিমরা ক্রিকেট খেলিতেছে, করিমেরা ক্রিকেট খেলিতে থাকিবে। সাধু ভাষায় বলছিলাম, খেলিতে থাকিবে, তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে তুমি দেখো আমি 3টা বাক্য লিখিতেছি। তাহলে
they were playing football. They are playing football. They will be playing football. আমি তোমাদেরকে আগেই বলছিলাম সময় ভেদে বারবার যে রূপ পরিবর্তন হয় তাকে টেন্স বলে, শুধু বারবার রূপটা চেঞ্জ হচ্ছে তুমি দেখো, আর বাকিটা পুরাটা ঠিক থাকতেছে, সাবজেক্টও ঠিক অবজেক্টও ঠিক, এটা চেঞ্জ হচ্ছে। আর প্লেইং উইল বি প্লেইং, প্রেজেন্ট টেন্স হলে আর প্লেইং হচ্ছে, যেহেতু এটা প্লুরাল, এটা হলো প্লুরাল নট সিঙ্গুলার, এক বচন না, এটা বহু বচন। দে মানে তাহারা, তাহারা বলতে বহু বচন, একজনে খেলা সে তো সেটা কোনো মজা পাওয়া যাবে না। তাহলে দে আর প্লেইং ফুটবল, তারা 11 জন লাগবে, আরও বেশি লাগবে রিজার্ভ প্লেয়ার সহ। তাহলে দে আর প্লেইং ফুটবল, দে আর প্লেইং ফুটবল, দে উইল বি প্লেইং ফুটবল। অর্থাৎ যে কোনো কাজ আমি গতকাল করতেছিলাম, আজকে করতেছি, আগামীকাল করতে থাকবো, বা আমি পড়িতেছিলাম, আমি পড়িতেছি, আমি পড়িতে থাকি, আমি পড়া শিখিতেছিলাম, আমি শিখিতেছি, আমি শিখিতে থাকি। অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্স, যেটা কন্টিনিউয়াসলি চলতেছে, এটার কোনো সময় ফিক্সড নেই, দেয়ার ইজ নো ফিক্সড টাইম ফর ইট, ফর কন্টিনিউয়াস টেন্স। While you will learn continuous tense, while write a sentence, continuous tense, there is no fixed time. How much time? 1 hour, 2 hours, 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, কিছু নেই। এটা চলতেছে চলতেছে চলতেছে। এটা যেমন বিদ্যুতের মেশিন, সোলার, আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেছি। ফ্যান চলতেছে 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 কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে এটা চলা বন্ধ হয়ে গেছে, এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত চলছে, এটা বলা হবে। তাহলে গতকাল আমরা পড়া শিখতেছিলাম, আজকে শিখতেছি, আগামীকাল শিখতে থাকবে। রোহিত পড়া শিখতেছিল, শিখতে থাকবে, কাজটি করতে থাকবে, খেলতেছিল, ফুটবল খেলতেছিল, খেলতে থাকবে। তুমি দেখো শুধু ভার্বটা সেই হচ্ছে। এখন যদি গঠন নীতি স্ট্রাকচার যদি তোমার চোখে থাকে, তোমাদের কোনোদিন কোনো স্যার পড়ানোর সময় জিজ্ঞেস করলো তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা সংজ্ঞা দাও, তুমি বললে যে হি হ্যাজ রেড দ্য স্টোরি, এটা প্রনাউন্সিয়েশন অ্যাকচুয়ালি রেড বলা হয়, কিন্তু তুমি যদি ভুল করো তুমি রিড উচ্চারণ করবে, কোনো সমস্যা নেই। রিড, READ, রিড অর্থ পড়া, রিড এটা আবার পাস পাঠিয়েছি, তাইলে ওই লেসনে আমি করে যাবো, তাহলে ফার্স্ট পার্টিসিপল পড়াইতে আবার এগুলো বলাও হয়ে যায়, বলতেও হবে, না বলি উপায় নেই। তাহলে তোমাকেও শিখতে হবে, তোমাকেও ফলো করতে হবে। আই এম অ্যাডভাইসিং ইউ ফলো দ্য বেসিক ক্লাস। দে মানে তাহারা খেলিতেছিল, তাহারা খেলিতেছে, তাহারা খেলিতে থাকিবে, তাহারা পড়িতেছিল, তাহারা পড়িতেছে, তাহারা পড়িতে থাকিবে, তাহারা ক্রিকেট খেলিতেছিল, তাহারা ক্রিকেট খেলিতেছে, তাহারা ক্রিকেট খেলিতে থাকিবে, তাহারা একটি গল্প লিখিতেছিল, তাহারা একটি গল্প লিখিতেছে, তাহারা একটি গল্প লিখিতে থাকিবে। কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিক্সড টাইম নেই, তাহলে এটা হলো কন্টিনিউয়াস টেন্স। গতকাল আমরা কোনো কাজ পড়িতেছিল, এটা হলো তো ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, আজকেও হইতেছে, বলিতেছে, চলিতেছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, আগামীকাল হইতে থাকবে, বলিতে থাকবে, চলতে থাকবে, এটা হলো ফিউচার কন্টিনিউয়াস। এখন আমরা পারফেক্ট টেন্সে যাবো। আই থিঙ্ক তোমরা বুঝে পেয়েছো। আর এখানে যদি স্ট্রাকচার ইজ মাস্ট, ইউ হ্যাভ টু লার্ন স্ট্রাকচার। ইফ ইউ ডোন্ট নো স্ট্রাকচার, ইউ ক্যান নট মেক এ সেন্টেন্স। সো স্ট্রাকচার ইজ মাস্ট। স্ট্রাকচার মানে গঠন নীতি, গঠন প্রণালী যেটাকে বলা হয়। এটা হলো সাবজেক্ট, যে সাবজেক্ট প্লাস AB, অক্সিলারি ভার্ব প্লাস PV, প্রিন্সিপাল ভার্ব প্লাস ING, প্যাসিভ টেন্সের জন্য প্লাস অবজেক্ট মানে কর্ম, আর সাবজেক্ট অর্থ হইল কর্তা। তাহলে সাবজেক্ট কর্তা, সাবজেক্ট কর্তা। সাবজেক্ট 3 জায়গায় ব্যবহার হয়। সাবজেক্ট প্রেডিকেট তোমাদেরকে কতক্ষণ আগে পড়াইছিলাম, সেন্টেন্সের 2টা অংশ, ওখানে সাবজেক্টের বাংলা অর্থ ছিল যে উদ্দেশ্য। এখানে আসি যখন আমি পড়াচ্ছি, যখন আমি কাইন্ডস অফ টেন্স পড়াচ্ছি, তখন সাবজেক্টের অর্থ হয়ে গেছে কর্তা। তুমি দেখো অ্যাপ্লিকেশনে তুমি সাবজেক্ট লেখো, ওখানে সাবজেক্টের বাংলা অর্থ হলো বিষয়। তোমাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় ইউজ করতেছো তুমি।
এখন we are using in our daily life various kinds of furnitures. Your father have made various kinds of furnitures by using segun কাঠ, segun wood. But furnitures হবে, ফার্নিচার্স হবে না, ফার্নিচার প্লুরাল, এখানে ফার্নিচার হবে, ফার্নিচার্স হবে না, এস ব্যবহার করি না। তাহলে ফার্নিচার ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। ফার্নিচার ব্যবহার করতেছো কিন্তু নেইম আর নট সেই। দেখো, যখন দরজা বানাইলো তখন দরজা, সোফা বানাইলো সোফা, টেবিল বানাইলো টেবিল। তুমি যেটাতে বলো এটাকে বলো রিডিং টেবিল, যেটাতে বসো এটাকে বলো চেয়ার, তারপরে যেটাতে বই পুস্তক রাখো এটাকে বলো সেলফ, তারপরে শোকেস, তোমার আম্মা বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র রাখে। আর যেই খাটের শো এটা ইংলিশ খাট, তোমার আমারটা বাংলা খাট, আর একজনেরটা ফার্সি খাট। খাটের ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ নেম অফ খাট আমরা যেখানে শুনি। তাইলে বিভিন্ন রকমের ফার্নিচার আমরা বানাই ব্যবহারের কারণে। এটা এক একটা নাম এক এক রকম, কিন্তু কাঠ কিন্তু একটা। এখন তুমি একটা ওয়ার্ডকে, ইংলিশ ওয়ার্ড যখন যেখানে ব্যবহার করবা তখন সেখানে মিনিং তোমাকে বলতে হবে, জানতে হবে। কারণ সাবজেক্ট, আমরা যখন পার্টস অফ সেন্টেন্স করছি তখন সাবজেক্টের বাংলা অর্থ ছিল উদ্দেশ্য। আর যখন আমরা টেন্সে আসছি তখন সাবজেক্টের বাংলা অর্থ হলো কর্তা। এখন যখন অ্যাপ্লিকেশনে গেলাম, দরখাস্ত লিখতে গেলাম, তখন সাবজেক্টের বাংলা অর্থ হলো বিষয়। এই জিনিসগুলি তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, কোথায় কিভাবে ইউজ করতেছি তখন সেখানকার নাম হবে। যেমন তরল পদার্থ, তোমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা বুঝো যে তরল পদার্থ যেই পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে। তুমি যদি এক গ্লাস পানিকে বড় একটা বলের মধ্যে রাখো তাহলে এটা সরাই ছিটে অল্প হবে, উচ্চতা মাপলে অল্প হবে। যখন এক গ্লাস থাকবে তখন এক গ্লাস পানি উচ্চতা মাপলে এটা 4 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি বা 5 ইঞ্চি, মানে গ্লাসটা সাইজ অনুসারে পানিটা ইঞ্চি হবে। তাহলে গ্লাস যদি বেশি বড় হয়, উঁচু হয়, তাহলে সেটা 5 ইঞ্চি হতে পারে, 6 ইঞ্চি হতে পারে। আচ্ছা, তাহলে সাবজেক্টের কর্তা, এটা মানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সাহায্যকারী ক্রিয়া। এটাকে হেল্পিং ভার্বও বলা হয়, ভার্ব টু বি বলা হয়। হ্যাঁ, তুমি একটু ভুল করার কোনো কারণ নেই, এটা তুমি অনেকবার শুনছো। সাহায্যকারী ক্রিয়া, হেল্পিং ভার্ব সাহায্যকারী ক্রিয়া, অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাহায্যকারী ক্রিয়া, হ্যাঁ, ভার্ব টু বি সাহায্যকারী ক্রিয়া, ফিবি প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রধান ক্রিয়া, মূল ক্রিয়া, যে ক্রিয়া ছাড়া আমরা বাক্য গঠন করতে পারি না। আর আইএনজি ব্যবহার করে আমরা তেসদ্দেশের জন্য, কন্টিনিউয়াস করার জন্য, কাজটা চলতেছে, হইতেছে। অবজেক্ট তো হলো কর্ম, কোন কাজটা করতেছি, আমি কি খেলতেছি, আমি কি লিখতেছি, নাকি আমি পড়তেছি, নাকি আমি কাজ করতেছি, নাকি আমি মাছ ধরতেছি, নাকি আমি নদীতে সাঁতার কাটতেছি। যে কাজটা করতেছি ওই কাজটা হলো, ওটাই হলো যে আমার কর্ম। তাহলে এই 3 প্রকার কন্টিনিউয়াস টেন্স। আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আন্ডারস্ট্যান্ড হবে না, কেন হবে না? হ্যাভের পরে ফার্স্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে হবে। তাহলে এখন আমরা পারফেক্ট টেন্সে যাচ্ছি। পারফেক্ট টেন্স, এটার উচ্চারণ হবে পারফেক্ট, নট পারফেক্ট। আমরা অনেক সময় অনেকেই বলে থাকি পারফেক্ট টেন্স, নট পারফেক্ট। এটার প্রনাউন্সিয়েশন হবে পারফেক্ট। পারফেক্ট যেমন পেপার হবে না, পেপার। আমরা বলি ডোন্ট টক, নট ডোন্ট টক। পরে প্রনাউন্সিয়েশন, তোমাদেরকে প্রনাউন্সিয়েশনের উপরে একটা ক্লাস নেব। প্রনাউন্সিয়েশন ইজ মাস্ট, ইউনিক প্রনাউন্সিয়েশন, উচ্চারণ যেটাকে বলা হয়। আমরা যে ওয়ার্ড প্রনাউন্স করি, এই ওয়ার্ড শব্দ যে প্রনাউন্স করি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ার্ড? আই হ্যাভ টোল্ড বিফোর। তাহলে পারফেক্ট টেন্স, পারফেক্ট টেন্স তিনটা পারফেক্ট টেন্স আছে। ফার্স্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। তাহলে ফার্স্ট পারফেক্ট, she had done the lesson before teacher came. She
lesson before teacher comes. She will have done the lesson before teacher come. Teacher comes. Will come দিতে পারো তুমি। আমি তোমাদেরকে আগে বলছিলাম আমার নিয়মটা তোমাদের বইয়ের নিয়মের সাথে মিলবে না। তুমি দেখো বইতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে কোথাও এভাবে লেখা নাই, সেন্টেন্সটা এভাবে লেখা নাই, বিফোর আফটার ইউজ করা হয় না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। এখন আমি যদি বলি যে করিম কখন আসছে, রুমা কখন আসছে, সীমা কখন আসছে, একজন উত্তর দিল স্যার সীমা আসার পর রুমা এসেছে। এসেছে তাহলে এসেছে, খেয়েছে, পড়েছে, এগুলো বললেই তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে। আর এসেছিল, খেয়েছিল, এবং শিক্ষক আসার আগে সে তার পড়া শেষ করিয়েছিল। এখানে ডান না দিয়ে যদি আমরা লারেন্ট দিই আরো সুইটেবল করব। শেষ করেছে না দিই, শিখেছে দিই লারেন্ট। লারেন্ট শিখি, তাহলে শিখিয়েছিল। শি হ্যাড লারেন্ট দ্য লেসন। এখানে দা দিলেও পারো তুমি, না দিলেও পারো। দা দিয়ে নির্দিষ্ট করে বোঝায়, আর দা না দিলে নির্দিষ্ট করে বোঝায় না। একটা লেসন আর এইটা স্যার নির্দিষ্ট করে কেমন বোঝাইলেও, নির্দিষ্ট করে বোঝাইলেও স্যার তো নির্দিষ্ট করে তাকে পড়া যায়। আমরা যখন পড়াই তোমাদেরকে একটু নির্দিষ্ট করে পড়াই, এই লেসনটা করবা। হ্যাঁ, আমার তাজমহল সম্পর্কে বলি, এনভায়রনমেন্ট পলিউশন সাফারটা আগামীকালের পড়া। তো আমি তার আগে এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে বুঝে দিলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট করা থাকলো, এই জন্যই দ্য লেসন নির্দিষ্ট করে দিলাম। শি হ্যাড লার্নড দ্য লেসন বিফোর টিচার কেম। শিক্ষক আসার আগে সে পড়াটা শিখিয়েছিল। আমি আগে বলছি এখানে তুমি যদি তা ইউজ করো হবে, ইউজ না করলেও ব্যবহার না করলেও। তাহলে আগে বলছি যে আমি বইয়ের নিয়মে আমি পাচ্ছি না। তাহলে এখানে অতীতে দুইটি কাজ একত্রে সংগঠিত হয়েছে, একটা কাজ আগে হয়েছে আর একটা কাজ পরে হয়েছে। যে কাজটা আগে হয়েছিল সেটা পাস্ট পারফেক্ট, যে কাজটা পরে হয়েছিল সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট। ইউ সি টিচার কেম ইন হিয়ার, শি হ্যাড লার্নড দ্য লেসন, ইট ইজ ওয়ান সেন্টেন্স। সে পড়াটা শিখিয়েছিল, বিফোর পূর্বে, বিফোর ইজ কনজাংশন, বিফোর ইজ ইউজড in here as a conjunction, but before and after are not conjunction. Basically they are preposition, but in this sentence I have used as a conjunction before. তাহলে টিচার কে আর একটা সেন্টেন্স, শিক্ষক আসিয়াছিলেন। তাহলে শিক্ষক আসার আগে সে পড়া শিখিয়েছিল, শিক্ষক আসার আগে সে পড়া শিখেছে, শিক্ষক আসার আগে সে পড়া শিখেছে। তাহলে অতীতে দুইটা কাজ একত্রে সংগঠিত হয়েছে, বর্তমানে দুইটা কাজ একত্রে কি সংগঠিত হতে পারে না? আমি আগেই বলছি ইট ইজ মাই ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, আই হ্যাভ মেড ইট, আই হ্যাভ গিভেন মাই স্টুডেন্টস one sheet about tense. I think in my teaching life minimum 10,000 sheets I have supplied to my students. They have learned tense easy way. তুমি দেখো তুলনামূলক চিত্রটা, আমি আগে বলছি সময় বেঁধে ভার্বের যে রূপ পরিবর্তন হয়, শুধু ভার্বটাই চেঞ্জ হচ্ছে। had learned, has learned, will have learned, আর পার্টিকুলার চেঞ্জ হয় না। বিফোর আফটার সব কিছু ঠিক আছে। এখানে কেম, এখানে কামস, এখানে কামস, এখানে উইল কামও তুমি লিখতে পারো ফিউচার টেন্সে। তাহলে অতীতে দুইটা কাজ একত্রে সংগঠিত হয়েছিল, একটা কাজ আগে হয়েছিল, একটা কাজ পরে হয়েছিল। যে কাজটা আগে হয়েছিল সেটা পাস্ট পারফেক্ট, যে কাজটা পরে হয়েছিল সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট। বর্তমানে দুইটা কাজ একত্রে সংগঠিত হয়েছে, যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর যে কাজটা পরে হয়েছে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ভবিষ্যতেও দুইটা কাজ একত্রে সংগঠিত হবে, একটা কাজ আগে হবে, একটা কাজ পরে হবে। যে কাজটা আগে হবে সেটা পারফেক্ট, যে কাজটা পরে হবে সেটা ইনডিফিনিট।
আশা করি তোমরা বুঝতেছো, কারণ এগুলো তোমাদের পড়া জিনিস, আমি রিভিশন দিচ্ছি, মনে স্মরণ করে দিচ্ছি, মনে করে দিচ্ছি। তাহলে তুমি যদি মনে করো যে না তোমার স্যার বসা হয় এই অংশটা লিখলে, তুমি লিখিও না। যার যে স্যারের রুচি যেরকম তুমি সেরকম দিও। আমার স্কুলের স্টুডেন্ট যারা, আমি যাদেরকে পড়াই, তোমরা তো আমাকে ফলো করো, সুতরাং তোমরা ওভাবে করতে পারো, তোমরা ওভাবে করবা, ওভাবে এক্সাম পাও, ওভাবে এক্সাম পাও, অসুবিধা নেই, বইয়ের নিয়মে বললেও অসুবিধা নেই। তোমার শিখা প্রয়োজন, বোঝা প্রয়োজন, এটা আমি আগেই বলছিলাম আমার আবিষ্কার। তাহলে হ্যাড লার্ন, এটা ফার্স্ট পার্টে ছিল। তাহলে তুমি যখন স্ট্রাকচার লিখবে, সবগুলোর স্ট্রাকচার একই রকম হবে। এটা তো আগে তোমাদেরকে বলছিলাম সাবজেক্ট কর্তা প্লাস এটা হলো যে এবি এডিটর অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এটা হলো পিপি, এতক্ষণ পাইছিলা পিবি, এখন হলো পিপি। পিপি মানে কোটের পিপি ফার্স্ট পার্টিসিপল। তাহলে এটা হলো অবজেক্ট প্লাস বিফোর হলো কনজাংশন, সংক্ষেপে লিখলাম কনজাংশন, সংযোজক অক্ষর, দুটা সেন্টেন্সকে যোগ করে দিই। এটা আরেকটা সেন্টেন্স, তুমি এটাকে ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল লিখতে পারো, বা আবার যদি এখানে সাবজেক্ট লেখো প্লাস পিবি লেখো, এটা পিবি হবে, পিবি প্রিন্সিপাল ভার্ব, কোনো কবিরা কোনো নেই। এইভাবে যদি তুমি প্রত্যেকটা শব্দের নিচে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের নিচে এইভাবে লেখো, তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে এবং পার্টস অফ স্পিচ অতি তাড়াতাড়ি তুমি বুঝে ফেলবে। পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে তোমার সম্যক একটা ধারণা তোমার মনে থাকবে। পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে যদি সম্যক ধারণা না থাকে, টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ, নাম্বার, জেন্ডার, পার্সন, সেন্টেন্স, এগুলোর সম্পর্কে যদি সম্যক ধারণা না থাকে, তুমি ইংলিশ শিখতে পারবে না। আমি বারবার বলতেছি, যে স্টুডেন্টস তারা আমাকে ফলো করতেছো, এখন ক্লাসটা ফলো করতেছো, I am requesting you, I am advising you, I am ordering you. You have to learn these well. তাহলে সাবজেক্ট প্লাস এবি প্লাস পিপি, কর্তা, এবি মানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, হেড অক্সিলিয়ারি ভার্ব, তাহলে পিপি এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হবে না, পাস্ট পার্টিসিপল, অবজেক্ট কর্ম, সে কি কাজ করছিল, পড়াটা শিখছিল, লেসন মানে পড়া, তাহলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বিপুল কনজাংশন, এটা দুইটা সেন্টেন্সকে জয়েন করে দিয়েছে, জোড়া লাগাই দিয়েছে, এই জন্য এটা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। টিচার, সাবজেক্ট, এই সেন্টেন্সের এটা আরেকটা সেন্টেন্স ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল, কেই হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব। ঠিক এভাবে পরের যেই স্ট্রাকচারগুলো আছে এগুলো তুমি এভাবে লিখবে। উইল হ্যাভ, এটাও হ্যাভি অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তাহলে এখানে হয়তো প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার হয়েছে, ফিউচার টেন্সে এখানে তুমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করতে পারবে। আর তুমি যদি মনে করো যে না আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করবো না, আমি ডাইরেক্ট টিচার উইল কাম লিখবো, কোনো ক্ষতি নেই, কোনো দোষ নেই। তাইলে আমরা এটা কি বুঝতে পারলাম, ক্লিয়ার হলাম? পারফেক্ট টেন্স, এবার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখানে আমি দেখাইলাম তোমাদেরকে তিন টেন্স, এই দুইটা কাজ আগে পরে হয়েছে। তুলনামূলক চিত্র, যেটা ভার্বের পরিবর্তন, ভার্বের পরিবর্তনটাই হয় শুধু, এই জন্য এই সিস্টেমে গেলাম। গতকাল, আজ, আগামীকাল, গতকাল ভাত খাইছি আমরা, এগুলো বেটে নেই, গেছে গেল, আজকে আবার খাই, আগামীকাল আবার খাবো। তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এগুলি লেখা লাগে না, তোমরা তো জানো। She had been learning lessons for 2 hours. Remember, she has been learning lessons for 2 hours. In number, she will have been learning lessons for 2 hours. একটা সেন্টেন্স লিখলে তুমি তিনটা সেন্টেন্স লিখতে পারবে। তোমাদেরকে আগে বলছিলাম শুধু চেঞ্জিংটা এটা, আর কোনো চেঞ্জ নেই, আর বাকিটা একই রকম। তুমি দেখো একটা জিনিস,
অতীতে কোনো একটি কাজ হইতেছিল, চলিতেছিল, ঘটিতেছিল, বর্তমানে হইতেছে, চলিতেছে, ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে হইতে থাকবে, চলিতে থাকবে, ঘটতে থাকবে। এটা পড়ছিলাম আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে। কন্টিনিউয়াস টেন্সে দেয়ার ওয়াজ নো ফিক্সড টাইম, বাট ইন দিস সেন্টেন্সেস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইন হিয়ার টাইম ইজ ফিক্সড। 5 মিনিট, 10 মিনিট, 5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 5 দিন, 5 মাস। যেমন আমাদের সাথে তোমাদের সাথে সম্পর্ক 5-6 মাস, 5 মাস, 5.5 মাস নেই, 6 মাস সম্পর্ক নাই। শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে। এটা অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ক্লাস নিচ্ছি। তাহলে এই যে টাইম, সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। এখানে সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো কোনো বইতে লেখা আছে, দেখবে যে শেষ অংশটা নাই, এটাকে এক্সটেনশন লিখে দিচ্ছি। অতিরিক্ত কেন হবে? এটা এক্সটেনশন কেন হবে? তুমি তো সংজ্ঞায় বললা, যখন কাহাকে বলে শিখাইলাম আমি বললাম যে অতীতে কোনো একটি কাজ কিছু সময় ধরিয়া চলিতেছিল, বর্তমানে কিছু সময় ধরিয়া চলিতেছে, ভবিষ্যতে কিছু সময় ধরিয়া চলিতে থাকিবে, তাকে বলা হয় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি সংজ্ঞায় বলছি, কিন্তু ইংরেজি লেখার সময় আমি লিখতেছি যে শি হ্যাড বিন লার্নিং লেসনস। তাহলে আরেকজন লিখলো, যখন আমি ট্রান্সলেশন দিলাম, সে পড়া শিখিতে ছিল, তো পড়া শিখিতে ছিল, সে লিখলো যে, যদি ব্র্যাকেটে যদি ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লেখা না থাকে, তাহলে তোমার একজন লিখলো শি ওয়াজ লার্নিং লেসনস, আরেকজন লিখলো যে শি হ্যাড বিন লার্নিং লেসনস। তুমি কি করবে? শি ওয়াজ লার্নিং লেসনস, এটা তো যদি লেখা না থাকে ওটাই কারেক্ট হবে, এটা কেটে দেবে। আর যদি পারফেক্ট টেন্স, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লেখা থাকে, তাহলে এটা রাইট দিব, ওইটা কেটে দেবে। আমাকে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, দেন ইউ উইল গিভ আনসার দেয়ার ইজ নো ফিক্সড টাইম ইন কন্টিনিউয়াস টেন্স, বাট দেয়ার ইজ ফিক্সড টাইম ইন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমি বললাম না, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 10 দিন, 5 দিন, 10 মাস, 1 বছর, 10 বছর, 500 বছর, 1000 বছর হতে পারে। তাহলে 1000 বছর থেকে এটা চলে, 500 বছর থেকে চলে, 100 বছর থেকে চলে, 50 বছর থেকে চলতেছে। তুমি যেটাই বলো সেটাই, অর্থাৎ সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে। আর পার্থক্য তো হলো যে সময়ের উল্লেখ, এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সময়ের উল্লেখ থাকবে, বাট ইন কন্টিনিউয়াস টেন্স দেয়ার ইজ নো ফিক্সড টাইম, ফিক্সড টাইম থাকবে না কন্টিনিউয়াস টেন্সে। এটাই হলো পার্থক্য, আসল মূল পার্থক্য এটা। যেই কারণে সংজ্ঞায় পার্থক্য। কোনো কাজ বর্তমান অতীতে হইতেছিল, চলিতেছিল, ঘটিতেছিল, হইতেছে, চলিতেছে, ঘটিতেছে, হইতে থাকবে, চলিতে থাকবে, ঘটিতে থাকবে। এটা হলো 3 কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে 3টা দেখতেই পাচ্ছ, যে সে 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতেছিল, 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতেছে, 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতে থাকিবে। 1 সপ্তাহ ধরে স্কুল বন্ধ, 1 সপ্তাহ ধরে স্কুল বন্ধ ছিল, 1 সপ্তাহ ধরে স্কুল বন্ধ, 1 সপ্তাহ স্কুল বন্ধ থাকবে। তারপরে যদি মনে করো যে 90 মিনিট পর্যন্ত ফুটবল খেলা চলিতেছিল, 90 মিনিট পর্যন্ত ফুটবল খেলা চলিতেছিল, 90 মিনিট পর্যন্ত ফুটবল খেলা চলিতে থাকিবে। আমাদের পরীক্ষা এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। আমি গতকাল, তুমি কতক্ষণ করছো? স্যার আমি I have learned my lessons from 6:30 PM to 10:30 PM. From এবং to. I had been learning my lessons yesterday from 6:30 PM to 10:30 PM. অর্থাৎ আমি গতকাল সন্ধ্যায় 6:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত আমার পড়া শিখিয়েছিলাম, পড়িয়েছিলাম। আমার মনে হয় তোমরা কেউ এত ঘন্টা এখন পড়তেছ না, কিন্তু করা উচিত। হ্যাঁ, এডুকেশন ইজ মাস্ট। উইদাউট এডুকেশন ইউ ক্যান নট ডু নাথিং, ইউ ক্যান ডু নাথিং, নট ডু দ্যাট, হবে না। তাহলে এখানে খেয়াল করো, শি হ্যাড বিন লার্নিং লেসন্স ফর 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতেছিল, 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতেছে, 2 ঘন্টা যাবৎ পড়া শিখিতে থাকিবে, 2 ঘন্টা যাবৎ খেলিতেছিল, 2 ঘন্টা যাবৎ খেলিতেছে, 2 ঘন্টা যাবৎ খেলিতে থাকিবে। 6 ঘন্টা যাবৎ ঘুমাইতেছিল, 6 ঘন্টা যাবৎ ঘুমাইতেছে, 6 ঘন্টা যাবৎ ঘুমাইতে থাকি। তাহলে তুমি সময়ের উল্লেখ থাকতে হবে এখানেও। তুমি যদি স্ট্রাকচার লিখতে যাও, এটা
স্ট্রাকচার লিখলে ভালো, একটা সেন্টেন্সে লিখলেই তো হয়ে যায়। এটা পুরাটা এ বি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এটা হলো যে, আর এটা হলো যে পিবি লার্নিং, লেসনস হলো অবজেক্ট প্লাস পর হলো প্রিপোজিশন, আর 2 আওয়ার্স এটা হলো অ্যাডভার্ব। যদি তুমি অ্যাডভার্ব অফ টাইম বলে এটা তুমি যদি নিচে দিয়ে লেখো, তাহলে ওই যে বললাম তোমার পার্টস অফ স্পিচটা শিখা হয়ে যাবে যদি স্ট্রাকচার লেখো। যে কোনো বাক্যের স্ট্রাকচার লিখলে, স্ট্রাকচার জানলে ভালো, স্ট্রাকচার লিখতে ফেললে ভালো। ইট ইজ ইউর ক্রেডিট, নট ডিসক্রেডিট। যে লিখতে পারে না তার ডিসক্রেডিট। তাহলে সাবজেক্ট তো কর্তা, অ্যাবি হলো, হ্যাডবিন হলো অ্যাবি, হ্যাঁ হ্যাডবিন হলো অ্যাবি, আর এটা হলো পিবি। আবার এখান দিয়ে আমরা আইএনজি তেও দিতে পারি, আগে দিয়েছিলাম এই জন্য দিয়েছিলাম না, এখানে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তেসোতেসির জন্য, কারণ এটা তো কন্টিনিউয়াসের তেসোতেসি থাকতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাবি প্লাস পিবি প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস প্রিপোজিশন প্লাস অ্যাডভার্ব, এটা হলো যে অ্যাডভার্ব। তাহলে সবগুলোতেই এরকমই হবে, 3 সেন্টেন্সে এরকম। এখন তুলনামূলক সূত্র কি? হ্যাড বিন, হ্যাজ বিন, উইল হ্যাভ বিন। ভার্বের চেঞ্জিংটা শুধু ভার্বের হয়। ওই যে বলছিলাম সময় ভেদে ভার্বের যে রূপ পরিবর্তন হয় তাকে টেন্স বলে। ইট ইজ, আমি আগেই বলছি, ইট ইজ মাই ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। আর তুমি বইতে লিখছে ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। ওকে, তাহলে আমরা আজকে টেন্স এবং সেন্টেন্স সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝলাম, বুঝতে চেষ্টা করলাম। নেক্সট ক্লাস হবে আমার পার্টস অফ স্পিচ, নাম্বার, জেন্ডার, পার্সন। পার্টস অফ স্পিচ বুঝানি শেষ হলে আমি নাম্বার, জেন্ডার, পার্সন এগুলো সংক্ষেপ তোমাদেরকে আইডিয়া দেবো। তাহলে বেসিক ক্লাসের উপরে আমার 2টা ক্লাস হয়ে গেল। এরপরে ভার্বের উপরে একটা ক্লাস তোমাদেরকে নিতে হবে। না হয় ভার্ব ইজ দ্য রুট অফ সেন্টেন্স, হার্ট অফ সেন্টেন্স। উইদাউট ভার্ব উই ক্যান নট মেক সেন্টেন্স। ভার্ব জানতে হবে। তারপরে তোমার মডেল অক্সিলিয়ারি জানতে হবে। মডেল অক্সিলিয়ারি, অক্সিলিয়ারি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু? বেশি ডিফারেন্স নেই, একটু অপশান, হ্যাঁ এগুলো জানা লাগবে। এই কারণে তোমাদেরকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে হবে। অনেক কঠিন শব্দ আছে, যেগুলো করতে হলে তোমাকে এগুলি শেখা লাগবে। কতগুলো জিনিস আছে যেগুলি তোমার সিলেবাসে থাকবে না, কিন্তু তোমাকে করতে হবে। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি তরকারি দিয়ে এবার খেয়েছি, সার মাংস দিয়ে এবার খেলে, তুমি একবারও বলো না লবণ, মরিচ, হলুদ, দারচিনি, এলাচি এগুলা আমরা দিছে, তারপরে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, তেল সব দিছে। অল কাইন্ডস অফ স্পাইসেস আর নিডেড ফর কুকিং মাংস অর মিট, বাট ইউ হ্যাভ টোল্ড মাংস দিয়ে বেশি, ওগুলোর নাম বলো না। তাহলে মাংস রান্না করতে সমস্ত মশলাগুলা লাগছে। এই যে আমি সেন্টেন্সটা লিখছিলাম প্রথমে, এলাচ তোমা ইজ সো উইক দ্যাট শি ক্যান নট গো টু স্কুল, ওখানে সব রকমের মশলা আছে। ওখানে সেন্টেন্স আছে, টেন্স আছে, পার্টস অফ স্পিচ আছে, নাম্বার আছে, জেন্ডার আছে, পার্সন আছে, কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আছে, পার্টস অফ সেন্টেন্স আছে। এটা তো বুঝেই আমি তোমাদেরকে লিখলাম। ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই উইল টেক অ্যানাদার ক্লাস আফটার 10 minutes. You wait. After 10 minutes, I will take another class. And every night, I think, রাতের বেলা যদি ক্লাস নিই তোমাদের আমার মনে হয় সুবিধা হয়। কারণ আমার অনেক স্টুডেন্টকে আমি রুমে রাতে পড়াই। রাতে পড়ালে হয় কি সুবিধা হয়, এটা সবাই বাসায় থাকে, দিনের বেলা অনেকে বাসায় থাকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে। ইউ ফলো মাই ক্লাস অ্যান্ড learn the basic grammar well. Okay, good.